بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ آج سے کئی سال پہلے جب عالمی شہرت یافتہ اسکالر ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے اس بارے میں بات کی تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن آج دنیا کو ان کی بات حرف بہ حرف سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شیخ عمران حسین کو تو ایک طرف رکھیے، ہمارے نبی مہربان، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر تو کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہر ایک بات سچی اور ان کی ہر بات پر ہر مسلمان کامل یقین و ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، شاید یہ بات آپ کے لیے نئی ہو، لیکن یہ بات احادیث کی مشہور کتب میں موجود ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ موقوف سے مراد متروک یعنی ترک ہو جائے یا رک جائے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سال 2020 میں بیت اللہ شریف کا حج نہیں ہوگا؟ اور ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے آج سے کئی سال پہلے کس طرح آج کے اس دن کے بارے میں امت مسلمہ کو بتا دیا تھا، اور جواباً امت مسلمہ کے بڑے گروہ نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے بارے میں جس کے متعلق اب ساری دنیا بات کر رہی ہے، اور اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ تو تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ان تمام حقائق سے بر وقت آگاہی حاصل ہو سکے جو ہمارا بکاؤ میڈیا چند ٹکوں کے عوض چھپا جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر شیخ عمران حسین ایک ایسے عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کا وسیع مطالعہ کر لیا ہے۔ وہ دین کو اس قدر گہرائی میں جانتے ہیں، اور خاص طور پر دین اور دنیا بھر کے ورلڈ آرڈر اور سیاست پر جو ان کا علم ہے، اس وقت دنیا میں اس ٹاپک کے حوالے سے شاید چند علماء ہی ان کے پائے کے موجود ہوں۔ ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے آج سے کئی سال پہلے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا چکے ہیں، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر شیخ عمران حسین سے وہاں پر پوچھا گیا کہ شیخ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے؟ تو ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں جان بوجھ کر ایک بیماری کو پھیلا کر سعودی حکومت کو ڈرا دیا جائے، اور عالمی پریشر کے بل بوتے پر سعودی حکومت کو یہ کہا جائے کہ اس سال حج نہ کروایا جائے، یا حج کو بہت ہی کم لوگوں تک محدود کر دیا جائے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ پر جب علماء کرام کی ایک جماعت نے بحث کی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جب ان باتوں پر غور و فکر کیا اور جو نتیجہ نکالا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے اور پھر جاری ہو جائے، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں۔ تو دوستو، شیخ عمران حسین کا تجزیہ یا پیشن گوئی کہہ لیں کہ جو آج سے کئی سال پہلے دی گئی تھی، اس بات کو اگر ایک سائڈ پر رکھا جائے اور 2020 کے شروع ہوتے ہی دنیا کے حالات کو دوسری سائڈ پر رکھا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عمران حسین کی بات کہیں سچ تو نہیں ہونے جا رہی۔ دنیا بھر میں وبا اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ پہلے یہ ایک ملک میں موجود تھی، اب یہ دنیا بھر کے ممالک میں پھیل چکی ہے، ہزاروں لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچا چکی ہے۔ یہ وبا کہاں سے آئی؟ اس کے متعلق مکمل حقائق پر مبنی ہماری کل والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شیخ عمران حسین اس قسم کی وباؤں کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ دنیا میں بیالوجیکل ہتھیار اس تیزی سے اور خفیہ طور پر بنائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کی اقوام کو ان ہتھیاروں کی بنیاد پر بلیک میل کیا جا سکے،
और उनसे घुटने टेकवाए जा सकें। दोस्तों, हम कल भी इस पर बात कर चुके हैं कि चीन से शुरू होने वाली ये वबा फैली नहीं है, बल्कि फैलाई गई है। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा मुल्क कितने नुकसानात से दो चार हो चुका है और मजीद क्या कुछ होने वाला है, ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान इस वबा से इंतहाई खौफजदा नजर आ रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब में ये वबा अभी तक फैली भी नहीं है और माहिरीन का कहना है कि जितना वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ वबा के जरासीम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी उम्रा को अभी से ही मुअत्तल कर दिया गया है। सऊदी अरब में उम्रा पर वक्ती पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी गैर मुल्की लोग उम्रा करने नहीं जा सकते। और इसके साथ साथ हज 2020 के बारे में भी उम्मत मुसलमा के दरमियान कई किस्म की कियास आराइयाँ पाई जा रही हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर शेख इमरान हुसैन के उस तावील लेक्चर की, जिसमें उन्होंने इन वबाओं के फैलने का जिक्र किया था और इनके पीछे मौजूद अलाकारों का जिक्र किया था और हज बैतुल्लाह के खिलाफ इस साजिश का जिक्र किया था, तो इसके साथ साथ ही शेख इमरान हुसैन ने इस चीज की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई कि इन वबाओं को फैलाकर हज रोका जा सकता है। इसके साथ साथ उस बड़ी जंग के बारे में भी इशारा किया जिसका हदीस मुबारका में अल-मलहमतुल कुबरा के नाम से जिक्र आया है। अल-मलहमतुल कुबरा उस बड़ी जंग अजीम का नाम है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुसलमा को बताया हुआ है। वो तीसरी बड़ी जंग जो कि आलम कुफ्र और आलम इस्लाम के माबैन होगी। अपने उस तवील लेक्चर में डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि हो सकता है अल-मलहमतुल कुबरा हज बैतुल्लाह के मतरूक हो जाने की एक वजह बन जाए। दोस्तों, दो आरात डॉक्टर शेख इमरान हुसैन की जानिब से पेश की गई थी, जिनमें से एक के मुताबिक इस दुनिया के हालात बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इंसान तो अपने वसी तर इल्म की बुनियाद और अपनी अक्लो हिकमत और वो खबरें जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दी हैं, उनकी बुनियाद पर कोई अंदाजा या थ्योरी ही बना सकता है और इस बुनियाद पर वो मुसलमानों को इस्लाम के रास्ते की जानिब पुकार सकता है। लेकिन असल हकीकत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जात को मालूम है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और ये बात अपनी जगह सच्ची है कि उम्मत मुसलमा में हर वक्त ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो हालात हाजरा, तारीख और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को पढ़कर उम्मत को आने वाले हालात के बारे में एक बेहतरीन और काफी हद तक दुरुस्त तजिया या पेशन गोई कह लें फराम कर दिया करते थे। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्मत मुसलमा को आने वाले दिनों के बारे में बाखबर कर रहे हैं और मोहतात होने का और तैयारी करने का कह रहे हैं। अब ये उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद उन उलमा की तलाश करें और उनकी बातों को गौर से सुनें और अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करें, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें ताकि वो किसी ठीक नुक्ते पर पहुंच सकें। और इस सिलसिले में उलमा की रहनुमाई लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये मौजू इस कदर अहम है कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ इस मौजू पर बातें की और उम्मत को इन दिनों के बारे में बाखबर कर दिया कि उम्मत इन दिनों के बारे में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। अब ये सवाल वही है कि क्या साल 2020 में हज बैतुल्लाह होगा? क्या तमाम दुनिया से लोग इस साल हज बैतुल्लाह अदा करने जा सकेंगे या सऊदी हुकूमत हज बैतुल्लाह पर सिर्फ चंद अकवाम या चंद मुल्कों ही को मदऊ करेगी? या हो सकता है कि इसको सिर्फ सऊदी शहरियों तक महदूद कर दिया जाए, जबकि लाखों पाकिस्तानियों की हज दरखास्तें भी मंजूर हो चुकी हैं। इस बात और इस पॉलिसी का फैसला आइंदा आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत कर लेगी और ऊंट किस करवट बैठता है, ये आइंदा आने वाले दिनों में तमाम मुसलमानों को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप उन तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से जान जाएं जो आमतौर पर हमारा बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाता। इसे तो सियासतदानों की चापलूसियों, अंदरूनी और बैरूनी ख्वाहिशी भरे इश्तिहारात की तशहीर, हकूक निस्वां के नाम पर उरियानी की तशहीर या किसी की इज्जतें उछालने से फुर्सत ही नहीं कि ये हकाइक अवाम के सामने ला सके। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह हम हकाइक से पर्दा उठाते रहेंगे और सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह जैसी नेमत हम मुसलमानों से मत छीने और इस वबा को जो फैलाई गई है हज बैतुल्लाह पर असरअंदाज न होने दे और सऊदी हुकूमत को इस कदर हिम्मत और हौसला अता करे
کہ وہ اس وبا کے پھیل جانے کے باوجود بھی حج بیت اللہ پر کسی قسم کی پابندی یا ریسٹرکشن نہ لگائیں، اور ہمیشہ کی طرح پوری دنیا سے مسلمان اس سال بھی حج بیت اللہ کے لیے آ سکیں۔ آمین۔ کمنٹس میں آمین لکھ کر اس دعا میں آپ بھی ضرور شامل ہوں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔